The dimensions are being given in the section. The thickness of wall is 0.3 meter. The thickness of UCR will take it as 0.8, and the width of PCC is 1.2. Well, we are supposed to excavate below the ground level up to the depth of the PCC. So we should have the thickness of PCC as well as the UCR. In the earlier example, we have taken this as 0.15 and the height as 0.7. So altogether the thickness is 0.85. If the height of wall is not given, we can assume it as 3 meter, as it is in the average cases it is being considered as 3 meter. As per the bylaws, the minimum dimensions of the height is being given as 2.75 meters. So if it is not given, we can consider it as 3 meter. And the slab thickness again it will be at 0.15. What we are supposed to calculate is, the basic thing is we are supposed to find the excavation of the item. Second, we are supposed to first, in the initial stage we will be going below the ground. So this is the excavation that we are supposed to find. In the excavation stage it will be 1.2 is the width of the item, and the height or the depth will be 0.85, as we are going below the PCC. So from ground level we are going at the depth of 0.85, which includes the height of the UCR and the height or the thickness of PCC. So it is 0.85 and 1.2 are the initial dimensions. Then in the first part we are supposed to find the excavation. In the second part we are supposed to find the PCC. Definitely the three dimensions, while calculating the quantity, we are supposed to find the three dimensions. The first one is the length, then it would be the width either or breadth either or, and then it is depth either or it is height, and the final one is the quantity. So dear friends, while calculating the given with the width as well as the depth that we have formulated here, you can see directly the width and the depth from the figure itself, either or from the section, either or from the plan. Earlier, for the initial stage, that is for excavation. What is the excavation? Again, I am repeating for you people. This is the ground surface. From ground, we are going to the depth below the PCC. So this is the height that we have taken. So the height is 0.85. The height is 0.85. The width is 1.2. It will be constant. We are supposed to find the length, and for the length we will be using the long wall and the short wall method. Initially, width and the height are well known for us, which can be calculated from the figure itself. Now, as in case of excavation, we have to find the width and the height for PCC, or we can identify it from the figure itself. Now again I am coming to back to the figure. This was for the excavation. Now I will be concentrating myself to the PCC part. For the PCC, the width will be 1.2. So I'll be writing the width. The width of excavation and the width of PCC will be same, as we are not assuming the extra space towards the for formation of excavation. We are considering the width of PCC as the width of excavation. So it will be same. About the depth,
Depth will be the thickness of PCC, and it is been given, it is mentioned properly in the figure itself. So it is 0.15. We can recognize it. The third part is related to the finding the quantity for UCR. UCR is this item. We are aware about the thickness, or we can call it as width, either or breadth. It is given and it is 0.8. About the thickness, we are familiar with the thickness, that is 0.7. So those quantities are known to us. We are aware about the breadth, height. It is given from the figure itself. Just we have to identify it. The next part is finding the length. We will come to the length later on. Again, we will identify the next part that we are supposed to find. The third part was UCR. The fourth point is BBM. In this example, we will be finding quantities for these 4 items. We are not going much beyond that. Definitely, there are a number of items. We are having DPC over here. There may be UCR in different steps, but here, for this example, we will be finding only 4 quantity. We will be finding the quantities for these 4 items. The first one is excavation, then PCC, UCR, and BBM. Now about BBM. What is the width of BBM? Can anyone say? BBM ची width काय आहे? तर width त्या wallची काय जी आहे ती दिलेली आहे. 0.3 meter. Yes, it is 0.3 meter. Very good. And about the height, if it is not given, we can assume that is 3 meter. So for this example, this is the data that we have procured. Now the most important point is to find the length, which is bit crucial for us. But before that, width and height can be recognized from the figure itself that I was willing to showcase you people. Okay, whether the light is reflecting, whether it is creating any problem. This one, इथे reflection येते बल्बचं, काय त्याचा काय प्रॉब्लेम वाटतोय का? एवढं नाहीये सर, थोडंसं नाही आहे. ठीक आहे, प्रॉब्लेम वाटायला लागला तर मला सांगा. दुसरी गोष्ट, कुठलं डायमेन्शन तुम्हाला छोटं दिसत असेल तरी मला सांगा. ठीक आहे, बरं. आता पहिले तर परत एकदा सांगतो, हे फिगर मी एकदा याच्यामध्ये मी 2दा-3दा आपण पाठीमागच्या लेक्चर मध्ये पण पाहिलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये मी परत एकदा सुरुवात तिथूनच केलेली आहे. लक्षात घ्या, हा मीडियम थोडासा वेगळा आहे. आपला टीचिंग लर्निंगचा मीडियम थोडासा वेगळा आहे, पण ह्याच्यामध्ये असं न समजण्यासारखी कुठली गोष्ट नाही. फक्त थोडं कॉन्सन्ट्रेशन इकडचं तिकडं झालं तर नक्कीच समजणार नाही. त्यामुळे मी एकदा 2दा-3दा ह्या गोष्टी सांगतो. आणि 4थ्यांदा मी सांगतो, म्हणजे हे सुरुवात आपण इथून केलेली आहे. ह्याच्यामध्ये विड्थ आणि हाईट या 2 गोष्टी आपल्याला याच्यावरून आपल्याला फिगरवरून कळत आहेत. आपल्याला आता काढायचं काय आहे, तर लेंथ काढायची. लेंथ काढण्यासाठी मी पहिल्यांदा आपली ही जी काही फिगर आहे, या फिगरवरून मी पहिल्यांदा सेंटर लाईन काढून घेतो, मार्कआउट करून देतो. आता सेंटर लाईन केले म्हणजे या फिगरचं डायमेन्शन माझ्या लक्षात प्रमाणे 3.3 बाय 4.3 बाय 3.3 असं येणार आहे. म्हणजे या फिगरवरून मी काय करणार आहे, सेंटर लाईन प्लॉट करून घेतलेले. मी तुम्हाला ही गोष्ट सांगत होतो की क्वांटिटी काढायला आपल्याला लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाईट करायचं. ब्रेड आणि हाईट आपल्याला ऑलरेडी फिगरवरून मिळालेली आहे. आता क्रुशियल पार्ट काय, तर लेंथ काढणं. हा फक्त एकच क्रुशियल पार्ट असतो, बाकी ह्याच्यामध्ये काही अडचणीचं काही नसतं. आणि लेंथ मीटर मध्ये दिली आहे, ब्रेड मीटर मध्ये दिली आहे, हाईट मीटर मध्ये दिली आहे, म्हणजे क्वांटिटी आपण ही मीटर क्यूब मध्ये काढणार आहोत. एक लक्षात घ्या की डायमेन्शन्स देताना फिगर मध्ये मे बी एक्झाम्पल इनिशियल स्टेजला दिसायला खूप सोपं दिसेल तुम्हाला. त्याच्यामध्ये फक्त एकच गंमत करतात, ते फिगर मे बी अशी सोपी एखादी देतील तुम्हाला, पण गंमत अशी करतील की वॉल थिकनेस जी आहे ही तुम्हाला 230 mm मध्ये देतील, आणि हे जे काही विड्थ आहे खालची ही 1.2 मध्येच देतील. म्हणजे एक mm मध्ये देतील, एक मीटर मध्ये देतील, एखादा सेंटीमीटर मध्ये देतील. म्हणजे पहिल्यांदा आपण हे सगळे डायमेन्शन जे आहेत हे व्यवस्थित आहेत का नाही पाहायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये mm, सेंटीमीटर, मीटर हे पहिल्यांदा आपले पहिला एक इनिशियल स्टेजला काय बघायचं आहे की फिगर काय दिलेली आहे.
दुसरी स्टेज काय बघायची आहे की बाबा हा सेक्शन कॉलम फुटिंगचा आहे का वॉल फाउंडेशनचा आहे, म्हणजे वॉल सेक्शन आहे. म्हणजे ह्याच्यावर आपल्याला लक्षात येईल की हे लोड बेरिंग आहे का आरसीसी. जर का ह्याच्यामध्ये इकडे कॉलम्स दिले असते तर आपल्याला आरसीसी मेथड, आरसीसीचे एक्झाम्पल असतात त्याला आपल्याला सॉल्व्ह करायला थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने सॉल्व्ह करायला लागतं. आणि हे जे आहे हे लोड बेरिंगचं एक्झाम्पल, हे सेक्शन हा कॉलमचं हे दिलेलं नाहीये, लक्षात घ्या. हा जो काय आपल्याला वॉल फुटिंगचा आणि फाउंडेशन हे दिलेलं आहे. ठीक आहे. तर आता आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करत की आपल्याला काय करायचं, लेंथ काढायची. आता एक्सकॅव्हेशनची लेंथ काढायची. मी हे बाकीच्या गोष्टी रब करून घेतो. एक्सकॅव्हेशन मध्ये ए पार्ट आणि बी पार्ट आपण मागच्या वेळेस केलं होतं. एक म्हणजे लॉंग वॉल, त्यालाच LW म्हणतो आपण, आणि शॉर्ट वॉल त्याला आपण SW म्हणतो. आता ह्या फिगरच्या मी थोडंसं इथे खाली इथे तुम्हाला बघा, इथे मी तुमच्या माहितीसाठी काढतोय. या फिगर मध्येच मी तुम्हाला इथे ही सेंटर लाईन इथे काढून घेतो आणि त्या वरच्या फिगर मध्ये आपल्याला 4.3 बाय 3.3 म्हणजे ही आपल्याला याच्यावरनं काढलेली सेंटर लाईन आहे. आणि ह्या फिगर मध्ये मी तुम्हाला एक्सकॅव्हेशन साठी काय काय करणार आहे ते तुम्हाला दाखवतो. आपण एक फॉर्म्युला पाहिला होता. फॉर्म्युला असा आहे की लॉंग वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस width of that item. हा लॉंग वॉल काढण्यासाठीचा फॉर्म्युला आहे. आता लॉंग वॉल आपण मागच्या लेक्चर मध्ये पाहिलं होतं की आपण लॉंग वॉल या हॉरिझॉन्टल जे आहे त्याला लॉंग वॉल धरूया. दिस इज लॉंग वॉल आणि दिस इज लॉंग वॉल. आता ह्या सेंटर पासून ह्या सेंटर पर्यंत ह्याला मी ए म्हटलं आणि बी म्हटलं तर ए कुठे येणार आहे, तर ए इथे येणार आहे. दिस इज ए आणि दिस इज बी. मग मी इथं सी म्हटलो आणि इथं डी म्हटलो तर डेफिनेटली आपल्याला लक्षात येईल की इथं सी येणार आहे आणि इथं डी येणार आहे. म्हणजे ही जी काही फिगर काढली मी, बरोबर ही फिगर या सेंटर लाईन पासून काढलेली आहे. म्हणजे हा सेंटर लाईन जो आहे, आता 4 हे जे आहे आपलं इंटरनल डायमेन्शन आहे. दिस इज 4. 4/3 म्हटल्यानंतर 4 हा हॉरिझॉन्टल इंडिकेट करतो आणि 3 जो आहे तो व्हर्टिकल इंडिकेट करतो. आणि मी इथं घेताना 4.3 घेतलं म्हणजे मी डायमेन्शन घेताना इथून इथपर्यंत घेतलं त्यामुळे तो झाला 4.3. तर ही सेंटर लाईन प्लॅन काढल्यानंतर मी पहिल्यांदा त्याच्यावरती लॉंग वॉल मार्कआउट केलेलं आहे. लॉंग वॉल म्हणजे मी हे जे काही दिसतं तुम्हाला, हा जो काही रेक्टँगल दिसतो दिस इज फॉर लॉंग वॉल. आता हे कसं आलं हे तुम्हाला मी दाखवतो. ए टू बी सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आहे ते आपल्याला दिलेलं किती आहे, 4.3 प्लस ए टू बी. आता ए च्या इकडच्या बाजूला हा जो काही पार्ट आहे आणि बी च्या तिकडच्या बाजूला जो काही पार्ट आहे हा W/2 असतो आणि हा W/2 असतो. म्हणजे मला ज्यावेळेस एक्सकॅव्हेशन करायचं आहे, एक्सकॅव्हेशन करत असताना मला दिसताना फक्त ही वॉल दिसतीये एवढी, पण मला एक्सकॅव्हेशन करत असताना म्हणजे इथं ज्यावेळेस आहे नुसतं वॉलचं एक्सकॅव्हेशन करायचं नाही, ही सेंटर लाईन जी आहे त्याच्या इकडं 0.6 जायचं आणि तिकडं 0.6 जायचं. म्हणजे मला ह्या लाईनच्या इकडे 0.6 जायचं आणि इकडे 0.6 जायचं. त्याच पद्धतीने इथून इकडे पण मला 0.6 जायचंय आणि इकडून सुद्धा इकडे मला 0.6 जायचं. त्यामुळं मी फिगर काढताना अशा पद्धतीने काढलेले. 2 वेगळ्या मेथड्स आहेत. एक तर म्हणजे तुम्ही फिगरवरनं आयडेंटिफाय करा की बाबा लॉंग वॉल काय असणार आहे आणि शॉर्ट वॉल काय असणार आहे. आयदर और डोक्यावर जास्ती न वापरता काय करा, फॉर्म्युला वापरून टाका की लॉंग वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस विड्थ ऑफ दॅट आयटम. आता ह्या केसमध्ये आपण एक्सकॅव्हेशन करतोय, सो एक्सकॅव्हेशनचं काय झालं 4.3 प्लस विड्थ ऑफ दॅट आयटम. आता ह्या केसमध्ये विड्थ कोणाची घेणार आहे आपण, तर एक्सकॅव्हेशनची घेणार आहे. सो इट विल बी 1.2. सो द आन्सर विल बी 5.5 मीटर. आपण काय काढलं की एक लॉंग वॉलचं अंतर काढलं. अशा किती लॉंग वॉल्स आहेत, तर 2 आहेत. आता मी काय म्हणतोय की ए बी आणि सी डी ह्या दोघांचं डायमेन्शन सेम आहे म्हणून मी
लॉंग वॉल 1 आणि लॉंग वॉल 2 नाही धरत आहे. मी काय करतोय, लॉंग वॉल 1 जी आहे ही जी आहे, त्याच्यामध्ये अजून एक आपल्याला कॉलम करायचं राहिलात ना, तो म्हणजे नंबर. नंबर, लेंथ, विड्थ किंवा त्यालाच आपण ब्रेड्थ म्हणणार आहे, हाईट किंवा त्यालाच आपण डेप्थ म्हणणार आहे, आणि क्वांटिटी. आता लॉंग वॉल जे आहेत, लॉंग वॉल आता काढतोय मी इथे. लॉंग वॉल मध्ये 1 आणि 2 असल्यामुळे मी तर 0-2 इथे लिहिलेलं आहे. नंबर मध्ये 2 लिहिलेले आहेत, एक सारखे 2 आहेत. त्याची लेंथ मी आता काढली, ती म्हणजे 5.5 मीटर झाली. एक्सकावेशनची विड्थ किती आहे, तर मगाशी आपण पाहत होतो त्याप्रमाणे 1.2 आहे. आणि एक्सकावेशनची हाईट किती असणार आहे, तर ग्राउंड पासून खाली मी 0.8 लिहिलेलं आहे. एकदम क्लिअर कट आहे. हे झालं लॉंग वॉलचं. आता शॉर्ट वॉल म्हणजे इकडची आणि इकडची जी आहे त्याला आपण शॉर्ट वॉल म्हणणार आहे. आता जर का फिगरच पाहिली तुम्ही, तर फिगर मध्ये हा जो काही पोर्शन मी दाखवतोय, हा जो काही पोर्शन आहे, इकडचं एक्सकर्शन झालेलं आहे, इकडचं एक्सकर्शन झालेलं आहे. त्यामुळे क्वांटिटी काढताना मी अख्खी अशी वॉल नाही धरणार आहे, अशी वॉल धरणार नाहीये. मला फक्त एवढाच पोर्शनचं एक्सकर्शन करायचं. त्या पोर्शनला मी इथं म्हणतो पी आणि क्यू. तो इथं दाखवायचा असेल तर मी इथं ह्याला पी म्हणतो आणि ह्याला इथं क्यू म्हणतो. म्हणजे मी जर का हा पोर्शन पहिल्यांदा एक्सकॅव्हेट केलाय, जो की मी डबल हॅचिंग दिसतोय पहा इथे, आणि हा पोर्शन मी पहिल्यांदाच एक्सकॅव्हेट केलाय जो की ह्या केस मध्ये झालेला आहे, तर मी परत ह्या केस मध्ये एक्सकॅव्हेशन करताना तो धरणार नाहीये, हा धरणार नाहीये आणि हा धरणार नाहीये. त्यामुळं माझा जो शॉर्ट वॉलचा जो काही फॉर्म्युला आहे, तर मी शॉर्ट वॉलचा फॉर्म्युला इथे लिहितोय. शॉर्ट वॉल is equal to center distance minus width of that item. आता या केस मध्ये आपला आयटम जो आहे तो आपण एक्सकॅव्हेशन बद्दल चर्चा करतो. त्यामुळं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स इथून इथपर्यंत किती आहे आपल्याला माहिती आहे, दिलेले आहे त्यांनी, आणि आपण त्या डायमेन्शन्स वरनं काढलेले, ते म्हणजे 3.3 आहे. मायनस विड्थ ऑफ दॅट आयटम, म्हणजे ती काय चेंज होणार नाही, दॅट विल बी 1.2. सो द आन्सर विल बी 2.1 मीटर. शॉर्ट वॉल 2.1 मीटर ही आलेली. आता शॉर्ट वॉल किती आहेत एकसारख्या, ही पण शॉर्ट वॉल आहे आणि ही पण शॉर्ट वॉल आहे, त्यामुळं 2 आहेत. त्याची लेंथ किती आता आपण फाइंड केली, 2.1 मीटर. विड्थ किती आहे, विड्थ काय चेंज होणार नाहीये, विड्थ विल बी सेम आणि हाईट विल बी ऑल्सो सेम. सो हियर लॉंग वॉल 2 into 5.5 into 1.2 into 0.85, you will get some answer. Short wall will be 2 into 2.1 into 1.2 into 0.85, you will get some answer. And here quantity for excavation will be equal to a sum of that, which will be in meter cube. So this is how we are calculating the quantity for excavation, which will be in meter cube. So this is for excavation. On the similar line, we will be finding the PCC. Now dear friends, it will be like PCC will have the same length as that of excavation, so labor will be less, reduced, that is long wall, and the short wall labor will be reduced. The first thing is definitely PCC will also have 2 in number, long wall is having 2 in number, short wall is also having 2 in number, the length will be same, width will be same, number will be same. The only thing is
there will be difference in height. While calculating the PCC will be for the given thickness. So this thickness is 0.15. While calculating excavation, it was 0.85. Now it will be 0.15 for PCC. So you will be finding, you will be having this all the other dimensions as it is, as that was used for excavation. The only thing will be there will be change in depth, that is 0.15 and 0.15. So this is the only change. Again, you will be having some answer here. You will be having an answer here and the final answer. That quantity for PCC, that will be in meter cube. So write it down. The initial stage is you have to mention the formula, that is long wall is equal to center distance plus width of that item, and the short wall is center to center distance minus width of that particular item. So हे दोन्ही फॉर्म्युले मार्जिन मध्ये लिहून घ्या. जर का तुम्हाला फिगर वरून काही गोष्टी आयडेंटिफाय होत नसेल तर डायरेक्टली फॉर्म्युला वापरायचा. पण ही गोष्ट कधी उपयोगाची पडते, ज्यावेळेस फिगर सिंपल असेल. जर का फिगर मध्ये बरेचशा मल्टिपल कॉम्प्लिकेशन्स असतील तर त्या केसमध्ये हा फॉर्म्युला फेल जातो. त्यामुळे फॉर्म्युलावरती जास्त रिलाय राहण्यात पॉइंट नाही. फिगर वरून आपल्याला क्वांटिटी काढता आली पाहिजे. ठीक आहे. उदाहरण घ्यायचं झालं तर मी उदाहरण इथे देतो लगेचच. इथे सपोज 3 रूम्स दिल्यात, 1 2 3 रूम्स दिल्यात. हे मी डायरेक्टली सेंटर लाईन प्लॅन दाखवतोय. तर समजा ह्या ह्याची मला क्वांटिटी काढायची या वॉलची, आणि त्याच वेळेस मला ह्या दोन्ही वॉल सेम असल्या झाल्या. तर दिस विल बी लॉंग वॉल 1 हे आणि हे, आणि दिस विल बी लॉंग वॉल 2. आणि शॉर्ट वॉल काढत असताना मला इथे शॉर्ट वॉल काढताना मला काय करायला लागेल, इथं हे सेपरेट धरा, मग इथून सेपरेट धरा. त्यापेक्षा ज्यावेळेस आपण ही टोटल जर का एकत्र धरली तर आपण ह्यातनं हा पार्ट आणि हा पार्ट डायरेक्ट मायनस केला तर आपल्याला हे दोन्हीची क्वांटिटी, म्हणजे ह्या गोष्टी थोड्या कॉम्प्लिकेटेड होतात. देन यू आर म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही पूर्णपणे रिलाय राहता तुमच्या फॉर्म्युल्यावरती, त्यामुळे अशा ठिकाणी ते कॉम्प्लिकेशन्स तयार होतात. त्यामुळे फॉर्म्युलावरती रिलाय राहायची गरज नाही. आता पहिल्यांदा आपण एक्सकॅव्हेशन पाहिलं. एक्सकॅव्हेशन काढत असताना आपण हाईट आणि विड्थ घेतली, पीसीसी काढलं. आता तुम्ही लोक यूसीआर काढू शकता त्याच्यावरून. यूसीआर काढत असताना मला आता तुम्हाला इथं ह्या गोष्टी दाखवाव्या लागतील. आता हे मी रब केलं चालेल का, पहा बरं. ऐश्वर्या तोडकर आहे का? येस सर. बाळा दिसतंय तुला इथं? हो दिसतंय. हा, आणि हे रब केलं चालेल का? लिहून झाले का? हो झाले. ओके ठीक आहे. अनुजा काय अडचण? नाही सर. हा, ह्या दोन्ही गोष्टी समजल्या? हो. ओके. अजय? अजय कुठे गेला? बर, अमन आहे का? हो सर. अमन कळालं दोन्ही व्यवस्थित? हो कळालं सर. ठीक आहे. काय याच्यात दिसत नाही वगैरे असं काय आहे का? सर मधून नेटवर्क प्रॉब्लेम मुळे ब्लर होते, बाकी काय सगळं दिसतं. नाही, मी याचा व्हिडिओ तुम्हाला पाठवणार आहे, त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही. पण महत्वाचं असं की व्हिडिओ मध्ये तेवढं क्लिअरिटी येणार नाही. आता जे म्हणजे मी थोडासा हल्ल्यामुळे काय होतं की तो कॅमेराचा प्रॉब्लेम आहे. मी कमीत कमी हलण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यामुळे त्याचा फोकस लगेच चेंज होतं. हा एक मुद्दा आहे. दुसरी गोष्ट की तुम्हाला रिफ्लेक्शन होऊ नये म्हणून मी सगळे दरवाजे खिडकी बंद केले, त्यामुळे रेंजचा थोडासा प्रॉब्लेम असू शकतो. तो सोडला तर बाकी मला वाटत नाही काय. म्हणजे हे दिसतंय का तुम्हाला? हो दिसते. ठीक आहे. ओके, थँक्यू. बरं, आता आपण एक्सकॅव्हेशन काढलं, पीसीसी काढलं. आता आपण यूसीआर कडे येतोय. आता मी इथं यूसीआर असं लिहितो.
आता मगाशी ज्यांना दोन्ही गोष्टी कळायला नाही सोडून द्या. आपण आता युसीआर ज्यावेळेस सॉल्व्ह करतोय मी परत एकदा ही मेथड परत एकदा युसीआर साठी लावतोय. पूर्णपणे एक्झाम्पल जे आहे आता हे जे काही दिलेलं असतं ह्याच्यावरून तुम्ही ज्यावेळेस एकदा सेंटर लाईन प्लॅन काढला की याचा विषय संपून जातो. त्यामुळे ह्याला जास्त इम्पॉर्टन्स नाहीये. ह्याच्यावरून ज्यावेळेस तुम्ही सेंटर लाईन प्लॅन काढला तर तो तुम्हाला सेंटर लाईन प्लॅनच सारखा वापरायचा असतो. मग इथं तुम्हाला माहिती आहे की 4.3 बाय 3.3. तुम्हाला हे माहिती आहे की दिस इज द लॉंग वॉल. आता ह्या तुमच्या दोन लॉंग वॉल झालेले आहेत. तर लॉंग वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस विड्थ ऑफ UCR. विषय संपला. आता मी विड्थ ऑफ दॅट आयटम लिहायची गरज नाही. मी आता डायरेक्टली परत एकदा नवीन ह्याच्यावरती येतो. त्यामुळे विड्थ ऑफ UCR आणि शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स मायनस विड्थ ऑफ UCR. या दोन्ही फॉर्म्युलावरनं मला काय मिळेल? लेंथ ऑफ लॉंग वॉल. इथे मी आता लेंथ लिहितो. लेंथ ऑफ लॉंग वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल. आता लेंथ ऑफ लॉंग वॉल 1 लिहायची किंवा शॉर्ट वॉल 1 लिहायची गरज पडली नाही कारण फिगर छोटी आहे आणि लॉंग वॉल एकच आहे. फक्त त्याचे नंबर 2 आहेत. ठीक आहे, म्हणजे डायमेन्शन एकच आहे आणि त्याचे सेम डायमेन्शनच्या 2 वॉल्स आहेत. तर मला सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स लॉंग वॉल 1 ह्याचा माहिती आहे. इथून इथपर्यंत मला डिस्टन्स माहिती आहे की ते 4.3 आहे प्लस विड्थ ऑफ UCR. विड्थ ऑफ UCR काय आहे? तर 1.2 घ्यायची का अभिराज? नाही UCR आयटम बघतो आपण. विड्थ ऑफ UCR 0.8. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. विड्थ ऑफ UCR आपण PCC पाहत नाहीये तर आपण UCR पाहतो. त्यामुळे विड्थ आपण 0.8 घेणार. ठीक आहे, ओके, थँक्यू. सो इट इज लाईक 0.8 आणि हे ऍड करायचं. सो इट विल बी 5.1 मीटर. आणि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स. आता लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल म्हणजे काय घेणार? आपल्याला माहिती आहे की ही लॉंग वॉल आहे आणि ही शॉर्ट वॉल आहे. सो इट इज 3.3 minus width will not change, it will be again 0.8. So we have got the width as 2.5 meter. तर मग आपल्याला लेंथ ऑफ लॉंग वॉल मिळालेली आहे इथे आणि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल मिळालेली आहे इथे. आता तुम्हाला मी सांगितलं होतं की ते जो काही टॅब्लेट फॉर्म आहे जो तुम्हाला दिला होता तो तुम्ही जर का प्रिंट मारून घेतला असेल तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये काय करायचं? तो टॅब्लेट फॉर्म बाजूला तुमच्या समोर. आता मला बोर्डवरती काय करायला लागते? तो सारखा टॅब्लेट फॉर्म काढायला लागतोय. ठीक आहे, जो की तुमच्याकडे त्याचा फॉर्मॅट आहे. तर मी इथे म्हणणार UCR. तो आयटम जो आहे किंवा त्याच्यामध्ये इथे नंबर, मग लेंथ, मग ब्रेड, मग हाईट किंवा डेप्थ आणि मग क्वांटिटी. आयटम माझं काय आहे? तर UCR. मग UCR मध्ये लॉंग पहिल्यांदा मी लिहिणार लॉंग वॉल, मग लिहिणार शॉर्ट वॉल. लॉंग वॉल संदर्भाची माहिती, शॉर्ट वॉल संदर्भाची माहिती. तर 0.2 नाही सॉरी 0 किती लॉंग वॉल? तर 2 आहेत. शॉर्ट वॉल 2 आहेत. लेंथ किती आहे? तर लेंथ आपण आता फाइंड केलेली आहे. पहिली लेंथ फाइंड केली ती म्हणजे 5.1. शॉर्ट वॉलची लेंथ फाइंड केली ती किती आहे? 2.5. ब्रेड त्याची किती आहे? 0.8. हाईट आपल्याला माहिती आहे. हाईट म्हणजे डेप्थ. ही जी डेप्थ आहे ही UCR ची माहिती आहे. सो इट विल बी 0.7 आणि 0.7. ठीक आहे. आता ह्याच्यावरनं तुम्हाला क्वांटिटी मिळेल, ह्याच्यावरनं क्वांटिटी मिळेल. मग तुम्ही काय म्हणणार शेवटच्या ह्याच्यामध्ये की क्वांटिटी फॉर UCR इज इक्वल टू जे काही ह्या दोघांचं सम करायचं आणि दॅट विल बी इन मीटर क्यूब. ठीक आहे, खालचं बोर्डच्या खालचं दिसत नाही, हरकत नाही. मला तुम्हाला फक्त सांगायचं की A आणि B ह्या दोघांचं ऍड करायचं आणि ऍड केल्यानंतर काय होणार आहे? तर जो काही आन्सर येणार आहे ते तुमची क्वांटिटी फॉर UCR असणार आहे. सो दिस इज हाऊ UCR इज कॅल्क्युलेटेड. आणि BBM मध्ये तुम्हाला
बीबीएम काढत असताना इथे मी दाखवतो की सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस विड्थ आणि सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स मायनस विड्थ. लॉंग वॉल साठी हे आहे, शॉर्ट वॉल साठी हे आहे. सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स जे आहे 4.3 असणार आहे प्लस 0.3 असणार आहे. कारण का, तर बीबीएम ची थिकनेस आपल्याला दिलेली आहे ती 0.3 आहे. सिमिलरली शॉर्ट वॉल साठी जी आहे त्याच्यामध्ये 3.3 मायनस 0.3 असं असणार आहे. मग आपल्याला काय मिळेल, तर आपल्याला बीबीएम ची सुद्धा क्वांटिटी काढता येऊ शकेल. बीबीएम ची हाईट किती घ्यायची आहे आपल्याला, अनुष्का? 3 मीटर. व्हेरी गुड. 3 मीटर कुठून आली मला कोण सांगू शकेल? आशुतोष सांगेल का? आशुतोष आशुतोष आवाज येतोय माझा तुला? अश्लेषा? हा, हे 3 मीटर जर का जे काही आता म्हणले ना आपल्याला सांगितलं 3 मीटर, हे 3 मीटर कुठून आलं? सर आपण ते कन्सिडर केली आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. जर का दिलं नसेल तर ऍव्हरेज आपण 3 मीटर धरतोय आणि आपल्या ह्याच्याप्रमाणे विड्थ प्रमाणे बायलॉस प्रमाणे 2.75 मिनिमम घेतलं तरी चालतं. त्याच्या पुढे किती, कमर्शियल बिल्डिंग असेल तर 4 मीटर घेतो आपण आणि आपला जनरल हाऊस जे काही आपण रेसिडेन्शियल बिल्डिंग असतात त्याला 3 मीटर जनरली कन्सिडर केलं जातं. ठीक आहे, थँक्यू अश्लेषा. बाय. आपण बीबीएम मध्ये हाईट घेताना 3 मीटर घेणार. सो 4th point can be calculated. So this is how the quantity can be calculated. आता हे जे आहे थोडस 1 मिनिटामध्ये लिहून घ्या जे काय दिसतं. मी आता रब करतो आणि तुम्हाला नवीन एक्झाम्पल देतो तशाच टाईपचं. आता ज्यांनी लेक्चर परवाचं आणि आजचं मधनच थोडंसं ऐकलं असेल किंवा जे पहिल्यापासून ऐकतायत त्यांच्यासाठी रिव्हिजन होईल. त्याच्यामध्ये मी सेम टाईपचं एक एक्झाम्पल घेतोय, फक्त ह्याच्यामध्ये एक रूम वाढवतोय. ठीक आहे, तर इथे मी फिगर जी काढतो ती फिगर पहिल्यांदा काढून घ्यायची आपल्याला.
2 रूम घेतलेले आहेत आपण. हॉरिझॉन्टल डायमेन्शन 3 घेतलेले पहिल्या रूमचं आणि कन्फ्युजन नको 3च घेतलेलं आहे ह्याचं सुद्धा. त्याच्यामध्ये काही चेंजेस मी केलेले नाही. आणि वर्टिकल हे जे काय आहे म्हणजे दुसऱ्या नंबरचं डायमेन्शन जे आहे जे की आपण वर्टिकली दाखवतो ते 4 घेतलेलं आहे. ठीक आहे. हे झालंय का सगळ्यांचं बघा बरं. गणेश पानसकर. हो सर झाले. हा रब करतो मी इकडचं. ओके. आता नवीन एक्झाम्पल आहे एकदम खूप छानपैकी लक्ष द्या. लगेच लक्षात राहील तुमच्या. सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आपल्याला सगळे माहिती पाहिजे. आपल्याला तर काय करायचं आहे मी तर एक हे करतो. फिगर नीट काढून घ्या पहिल्यांदा. आणि मी जी सेंटर लाईन दाखवलेली आहे ही सेंटर लाईन फक्त मी इथं पूर्णपणे घेतो. इथून इथपर्यंतचा डिस्टन्स मी आता माहितीसाठी नेहमी इथं ए बी सी डी ई एफ असं टाकतो. म्हणजे दिस विल बी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई आणि एफ. इथून बी पर्यंतचा डिस्टन्स मला माहिती आहे 3.3 असणार आहे. त्याच्यानंतर 3.3 असणार आहे. त्याच्यानंतर हे जे आहे हे 4.3 असणार आहे आणि हे 4.3 असणार आहे. कोणाला काय अडचण आहे त्याच्यामध्ये? बर. मी एक्सकॅव्हेशन मला करायचं. आता तुम्हाला बेसिक सिनारो माहिती झालेला आहे काय आहे काय नाही तो. मी काय करतोय मला पहिल्यांदा एक्सकॅव्हेशन करत असताना लॉंग वॉल ची लेंथ काढायची. मी तर म्हणतो लेंथ ऑफ लॉंग वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस विड्थ. असं मी फक्त लिहून ठेवतो. आता मला पहिल्यांदा ह्या फिगरवरून लॉंग वॉल आयडेंटिफाय करायचं आहे. खूप सोपी गोष्ट आहे लॉंग वॉल आयडेंटिफाय करायला. शक्यतो जिथं मॅक्सिमम इंटरसेक्शन्स असतील त्याला लॉंग वॉल धरायचं. आता पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा आपण हॉरिझॉन्टल जे होतं त्याला लॉंग वॉल धरलं पण गरजेचं नसतं. समजा एखादी फिगर अशी असेल तर तुम्ही ह्या गोष्टीला लॉंग वॉल धरलं तरी चालेल. ते मी तुम्हाला नेक्स्ट फिगरला नेक्स्ट एक्झाम्पलला दाखवेल. गरजेचं नाही की हॉरिझॉन्टल जे आहे ते नेहमी लॉंग वॉल असायला पाहिजे. जिथं जास्ती इंटरसेक्शन्स असतात म्हणजे ए आणि बी, बी च्या तिथे दुसरी वॉल आहे, सी च्या तिथे दुसरी वॉल आहे, तर अशा ठिकाणी लॉंग वॉल्स शक्यतो काय करायचं आपल्या कन्व्हिनियन्सने घ्यायचे. गरजेचं नाही की ते सारखे हॉरिझॉन्टल धरायला पाहिजे. इट कॅन बी व्हर्टिकल इन एनी केस. सो अशा केसमध्ये आत्ताच्या केसमध्ये आपण काय करणार आहोत तर ही फिगर मी इथे काढतो तुमच्या माहितीसाठी. कारण ती आता ती वरती जी आहे ह्या 2 फिगरचं महत्व आता काय होतं जास्ती राहत नाही. आपल्याला ह्या फिगरला म्हणजे सेंटर लाईन जो काही प्लॅन असतो ह्याच्यावरून सगळ्या गोष्टी करायच्या असतात. तर मी पहिल्यांदा काय करतो लॉंग वॉल आयडेंटिफाय करतो. सो दिस कॅन बी द लॉंग वॉल. आणि ह्या केसमध्ये ए धरला आहे आणि सी धरला आहे तर हा बी ला तेवढं रिलेव्हन्स द्यायची गरज नाही. इथून फक्त ए पासून बी पर्यंत 3.3 आहे आणि बी पासून सी पर्यंत 3.3 आहे. सो इट कॅन बी डायरेक्टली रिटन ॲज 6.6.
So the center to center distance is 6.6 plus width. What is the width of that item? Width of excavation will be 1.2. आता 1.2 कुठून आलं? तर पीसीसी ची विड्थ आहे तेवढीच आपण घेतो. म्हणजे मी आता काय करतो, लॉंग वॉल मला आयडेंटिफाय झालेली आहे, मी लॉंग वॉल संदर्भात इथे लिहितो. आता ए बी सी जशी लॉंग वॉल आहे तशीच ही वरची लॉंग वॉल आहे. त्यामुळं 1 आणि 2 असल्यामुळे मी इथं लॉंग वॉल किंवा लॉंग वॉल इथं एकच प्रकारची आहे, पण 2 आहेत. एकच प्रकारची म्हणजे एकाच डायमेन्शनच्या 2 लॉंग वॉल्स आहेत. त्याची लेंथ आपण आता फाइंड केली, ती किती आली? तर इट विल बी 7.8. सो दिस विल बी 7.8 मीटर. लॉंग वॉलची विड्थ आणि डेप्थ जी तिथं फिगर मध्ये तुम्हाला दिसतीये ती मी लिहितो 1.2 आणि याची हाईट किती असणार आहे? तर आपण ग्राउंड लेवल पासून किती खाली जाणार आहे? तर आपण युसीआर आणि पीसीसीच्या बॉटम पर्यंत जाणार. सो इट विल बी 0.75. मी फक्त एक डायमेन्शन इथं चेंज केली तर 0.7 च्या जागी 0.6 घेतलं. गंमत अशी असते की ग्राउंड लेवल पासून आपण खाली किती जातो हे प्रत्येक ठिकाणच्या कंडिशन वरती डिपेंड करतं. आपण हे आता जे काही घेतले हे अझम्पशन्स घेतलेले. जनरली ग्राउंड लेवल पासून हे जे काय आहे हे 1.2 मीटर पर्यंत जाता येऊ शकतं. कारण जिथं स्ट्रेटा जो हार्ड लागतो, मग काही ठिकाणी ते 0.6 ला पण स्ट्रेटा हार्ड लागू शकतो. हे प्रत्येक ठिकाणची कंडिशन वरती डिपेंड करतं. त्यामुळं इथं ऍज अ क्वांटिटी सर्वेयर किंवा एस्टिमेटर किंवा ऍज अ ह्याच्यामध्ये क्वांटिटी काढणारा किंवा एस्टिमेट काढणारा जो काही व्यक्ती आहे, आपण जे काही आपल्याला ड्रॉइंग आर्किटेक्टने दिलेलं आहे आणि डिझायनरनं त्याच्यामध्ये जे स्टीलचं क्वांटिटी ऍड करून दिलेलं आहे, तर त्या दोघांचा वापर करायचा आहे. आपल्या ह्याच्यामध्ये आपलं डोकं नाही चालवायचं की ह्याच्यात थिकनेस एवढा असू शकतो, एवढं विड्थ आहे. जे काही दिलेलं आहे ते आपल्याला समोर डोळ्यासमोर ठेवायचं आहे. आता मी जसं तुम्हाला बोर्डवरती दाखवतो, हे एक छोटं ड्रॉइंग इथं काढताना मला जर का थोडंसं टफ जात असेल, तर मोठी बिल्डिंग आहे, एखादी हाय राईज बिल्डिंग आहे ज्याचं खूप मोठा एरिया आहे, एक 50,000 स्क्वेअर फूटचं बांधकाम आहे आणि त्याच्या संदर्भाची एस्टिमेट काढायचं, तर हे तुम्हाला बोर्डवरती असं फिगर काढून किंवा ड्रॉइंग रेफर करून असं करता येणार नाही. तुम्हाला ऑटोकॅड वरती जे काही ड्रॉइंग आहे ते तुम्हाला नीट वाचता आलं पाहिजे. त्याच वेळेस तुमचं जे काही काम आहे हे काय प्रत्येक ठिकाणी मेजरमेंट शीट्स अशा, म्हणजे मी बोर्डवरती करतो तसं तुमच्याकडे हार्ड कॉपी आहे, तुम्ही त्याच्यावरती लिहित बसणार, तसं नाही चालणार. मोठ्या बिल्डिंग साठी तुम्हाला कंपल्सरी 2 गोष्टी माहिती पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला ऑटोकॅड जमलं पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्हाला ऍडव्हान्स एक्सेल, ह्या 2 सॉफ्टवेअर तुम्हाला माहिती पाहिजे. त्यामुळं ह्याच्या संदर्भात आपण चर्चा करणार आहे. मी तुम्हाला आता फ्लोट करणार आहे ऍडव्हान्स एक्सेल आणि ऑटोकॅड संदर्भातचं कॉम्बिनेशन, की ऑटोकॅड कसं करायचं आहे आणि ते वर्किंग ड्रॉइंग कसं करायचं. तर मे बी काही लोकांना ऑटोकॅड जमत असेल, पण ऑटोकॅड मधनं वर्किंग ड्रॉइंग म्हणजे जे काही सेंटर लाईन प्लॅन असतो, त्याच्यानंतर स्टील्स असतात, बाकीच्या गोष्टी असतात, तर ते कसं असतं, तर एक वर्किंग ड्रॉइंग पूर्णपणे आपल्याला ऑटोकॅड वरती तयार करायचंय आणि त्याच्यानंतर ऍडव्हान्स एक्सेलचा वापर करून आपल्याला त्याचा एस्टिमेट काढायचा. जर का तुमची म्हणजे गरजेचं नाही आहे की तुम्हाला प्रॅक्टिकल स्लॉट मध्ये असं करायचंय, पण तुम्हाला जर खरंच प्रोफिशियन्सी करायची असेल तर तुम्हाला ऑटोकॅड जमलं पाहिजे आणि ऍडव्हान्स एक्सेल जमलं पाहिजे. ठीक आहे. तर इथे आपण जसं लॉंग वॉल काढली तशीच आपल्याला शॉर्ट वॉल सुद्धा काढता येऊ शकेल. शॉर्ट वॉल म्हणजे ही बाजू, तसंच शॉर्ट वॉल ही सुद्धा शॉर्ट वॉल झाली. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की फक्त डायमेन्शन सेम असल्यामुळे किती गोष्टी सोप्या झाल्या, पण हे प्रत्येक वेळी नाही होणार आहे. हे तुम्हाला फक्त माहितीसाठी मी तुम्हाला सोपं डायमेन्शन दिलेले, पण कोणाचे रूम्स अशा नसतात अनलेस अनटिल एखादी ती गव्हर्नमेंटचं एखादं क्लासरूम आहे, गव्हर्नमेंटचं म्हणजे जेडपीची स्कूल आहे किंवा एखादी अशी रूम्स आहेत, अशा रूम्स बघा कुठे असतात, जनरली नसतात. हे फक्त एस्टिमेटची एक फॅमिलिटी व्हावी, क्वांटिटी काढायला फॅमिलिटी व्हावी म्हणून तुम्हाला छोट्या रूम्स दिलेल्या पहिल्या एक लेक्चर मध्ये.
तर शॉर्ट वॉल 1 2 3 झालेले आहे, त्यामुळे इथं नंबर फक्त काय झालेला आहे, चेंज झालेला आहे. याची लेंथ मला काढायची आहे. ही जशी लॉंग वॉलची लेंथ काढली तशीच मी काय करणार आहे, शॉर्ट वॉलची लेंथ करणार आहे. लेंथ ऑफ short wall is equal to center to center distance minus width. So what is the center to center distance? We are aware about it is 4.3. This will be 4.3 minus what is the width? Width is same 1.2. So it will be like त्यात हे मायनस झालं, राहिले किती 3.1 मीटर. So this is the length of short wall. सो शॉर्ट वॉलच्या लेंथ मध्ये मी इथे लिहिणार आहे 3.1 मीटर. विड्थ आणि हाईट विल नॉट चेंज. सो यू विल गेट द क्वांटिटी फॉर लॉंग वॉल, यू विल गेट द क्वांटिटी फॉर शॉर्ट वॉल. सो यू विल बी राइटिंग क्वांटिटी फॉर एक्सकॅव्हेशन, either फॉर म्हणा किंवा ऑफ म्हणा, क्वांटिटी ऑफ एक्सकॅव्हेशन म्हणा किंवा क्वांटिटी फॉर एक्सकॅव्हेशन म्हणा. सो इट इज मीटर क्यूब. Similarly, you can find the quantity for PCC. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल बघा, पीसीसी मध्ये काय काय गोष्टी सोप्या होतात. पहिल्यांदा मी इथं लॉंग बॉल म्हणतो, इथे मी शॉर्ट वॉल म्हणतो. हे सेम फक्त चेंज होणार आहे. सॉरी, चेंज फक्त कशात होणार आहे, हाईट मध्ये चेंज होणार आहे. बाकी सगळे 1 2 3 4 कॉलम सेम राहणार आहेत. म्हणजे नंबर विल बी सेम, लेंथ विल बी सेम, width will be same. The only change will be in height, because ग्राउंड लेवल पासून खाली आपण गेलो होतो त्याची हाईट होती 0.75 आणि पीसीसी ची जी हाईट आहे ती म्हणजे इथे. सो इट इज 0.15. त्याच्यानंतर तुम्हाला क्वांटिटी मिळेल, इथे क्वांटिटी मिळेल. सो यू कॅन राईट क्वांटिटी फॉर PCC. Again it will be in meter cube. Excavation झालं, PCC झालं, next step is UCR. So for UCR, same steps तयार करायचे आहेत. परत एकदा इथं लॉंग वॉल येणार आहे, शॉर्ट वॉल येणार आहे. लॉंग वॉल्स किती येणार आहेत गुंजन? लॉंग वॉल किती येणार गुंजन? 2च येणार आहेत. आणि शॉर्ट वॉल ओके फाईन. ह्या दोन्ही मध्ये काही चेंज होणार नाहीये. आपल्याला आता लेंथ काढायला लागणार. लेंथ काढायच्या आधी मला तुम्ही सांगा, विड्थ जी आहे ही जी विड्थ आहे, हर्षद आपण आता आयटम कुठला बघतोय? तर युसीआर चा आयटम बघतोय. युसीआर बघतोय सर. हा युसीआर बघतोय सर. हा, विड्थ किती येणार बघा? युसीआर बघतोय, विड्थ किती येते? 0.6 0.8 सर. 0.6 नाही, ती हाईट झाली बरोबर आहे. 0.8, हाईट जी आहे, हा हाईट सांगितली, बरोबर सांगितली, 0.6 आहे. आणि विड्थ किती आहे? 0.8. अगदी बरोबर आहे. व्हेरी गुड, थँक्यू. म्हणजे आपल्याला डायमेन्शन्स हे फिगर वरनच
सर दिसत नाहीये काय? सर व्हिडिओ नाही दिसत. आवाज नाही येत सर. आवाज येतोय का माझा? हा सर येतोय. मी चालू केलं आहे त्याला. तुम्ही आता इथपर्यंत आपण आलेलो आहे, कुठे आलेलो आहे? UCR पर्यंत आलेलो आहे. आणि UCR पर्यंतची क्वांटिटी आपल्याला काढायची आहे. ठीक आहे. तर कोणाला अडचण आहे का इथपर्यंत? नाही सर. बरं, ठीक आहे. नाही सर. लाईट एकदम अचानक गेल्यामुळे काय झालेलं आहे, डेस्कटॉप बंद झालेला आहे. मी आता मोबाईल वरती चालू केलेलं आहे. तर आपण काय करतोय, तर आता एक मिनिट, मी डेस्कटॉप चालू झालेलं आहे आपला परत एकदा. फक्त सुरुवातीला UCR आपण काढलेलं आहे. ठीक आहे. आता PCC काढलं, UCR काढला, त्याच्या पुढची क्वांटिटी काय काढायला लागेल आपल्याला? लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल BBM. PCC आपण UCR केलेलं आहे. आपण आता काय करतो, आपण इथं काय करणार आहे, BBM करणार आहे. ठीक आहे. तर BBM ची क्वांटिटी काढायची एका मिनिटामध्ये आपण. हा, आता UCR ची क्वांटिटी काढल्यानंतर माझा आवाज येतो का तुम्हाला? हो सर येतोय. हो सर येतोय. टेक्निकल गोष्टीला आपण काही करू शकत नाही, पण थोडस पेशन्स ठेवत चला. आणि तुम्ही ऐकता त्याबद्दल खूप म्हणजे मी तुमचा मनपूर्वक आभारी आहे. प्रश्न असा आहे की हे नवीन नवीन मीडियम्स आहेत, आपण याच्यावरती थोडं काम करतोय. हरकत नाही, पण बघूयात आपण कसं काय हे करता येऊ शकेल. क्वांटिटी फॉर UCR इथे तुम्हाला मिळून जाईल. ठीक आहे. क्वांटिटी आपण इथे काढतोय. शेवटचा पॉइंट राहतो तो म्हणजे BBM. BBM मध्ये लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल. आवाज मी बोलतच नाहीये काय? हा, मी ते दुसरं सेटअप करतोय. आवाज येतोय माझा आता? हो सर येतोय. हो सर येतोय. ओके. हो सर असं येतोय झालं आवाज. की घाबरत जाऊ नका. असं काय झालं कधी तर 1-2 मिनिटं पेशंटली थांबत जावं, लगेच लेफ्ट होत जाऊ नका. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच. आता कसं आहे की आपण BBM कशी आलेलो आहे. BBM मध्ये काय होतंय की परत एकदा 2च वॉल्स आहेत आणि शॉर्ट वॉलच्या 2च वॉल्स आहेत. आपल्याला लेंथ काढायची आहे. लेंथ आपण काढू शकतो. आपण काय करणार आहोत, लेंथ ऑफ लॉंग वॉल
इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स प्लस विड्थ. आता सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स किती आहे, इथून इथपर्यंत आपण डायरेक्ट घेतले ते 6.6 आहे, प्लस विड्थ किती आहे आपली, तर विड्थ ऑफ बीबीएम इज गिवन, दॅट इज 0.3. सो इट इज 0.3. मी त्याच्यामध्ये ऍड करणार आहे, म्हणजे काय झाले आहे 6.9. माझी लेंथ जी असणार आहे ही 6.9 असणार. त्याच्यानंतर विड्थ जी आहे दिलेली आहे 0.3 आणि मगाशी आपण जशी हाईट धरलेली आहे ती हाईट 3 मीटर असणार आहे. 3 मीटर मध्ये चेंज होणार नाही, विड्थ मध्ये चेंज होणार नाही. शॉर्ट वॉल ची लेंथ किती येणार आहे, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स मायनस विड्थ. सो व्हॉट इज द शॉर्ट वॉल, इथून इथपर्यंतची शॉर्ट वॉल ती आहे 4.3 minus 0.3. so it is 4. इथे मी लिहितो 4. या सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं, तुम्हाला लॉंग वॉलच्या लेंथ क्वांटिटी मिळेल. या सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं, तुम्हाला शॉर्ट वॉलची क्वांटिटी मिळेल. आणि परत एकदा क्वांटिटी ऑफ बीबीएम यू कॅन फाइंड, दॅट इज क्वांटिटी फॉर बीबीएम जी काय असेल ती तुम्हाला मिळून जाईल. हे सगळं जे काय आपण केलेलं आहे याला आपण मेजरमेंट शीट वरती करतो. जे मेजरमेंट शीटचं तुम्हाला मी फॉर्मॅट दिलेला आहे. ठीक आहे, मी तुम्हाला आज 2 एक्झाम्पल्स दाखवले. एक सिंगल रूमचं दाखवलं, एक डबल रूमचं दाखवलं. डबल रूम मध्ये आणि सिंगल रूम मध्ये तुमच्या लक्षात आलं असेल की काय फरक आहे. आता डबल रूम घेतल्यानंतर शॉर्ट वॉल्सची संख्या वाढलेली फक्त दाखवली. आता आपण नेक्स्ट लेक्चरला काय करणार आहे, मे बी डबल रूम किंवा ट्रिपल रूम घेऊयात आणि थोडेसे डायमेन्शन्स वेगळे देईल. आणि हे फिगर काढत असताना जर का आपल्याला इथं अडचण येत असेल तर लक्षात घ्या की मोठे फिगर्स जे आहेत, म्हणजे मोठे जर म्हणजे असे एक फ्लॅट स्कीम आहे, अपार्टमेंट स्कीमची तुम्हाला हे करायचं आहे, क्वांटिटी काढायची आहे, तर त्या केसमध्ये असं हार्ड कॉपीवरती काम करणं तर थोडंसं कठीण पडतं. त्यामुळे आपल्याला ऑटोकॅडचा नीट वापर करता आला आणि त्याच्यावरून आपल्याला जर का हे करता आलं, क्वांटिटी काढता आलं तर अतिशय खूप सुंदर गोष्ट. कोणाला नाही कळालं असं कोण आहे का? आणि आज बघा आपल्याला थोडंसं टेक्निकल एरर आला, पण तुम्ही खूप छान पद्धतीने हँडल केली ही गोष्ट. मी डेस्कटॉपवरनं तुम्हाला शिकवत असतो आणि डेस्कटॉप मध्ये आज मंगळवार आहे त्यामुळे थोडंसं लाईटीचं फ्लक्च्युएशन झालं की लगेचच म्हणजे माझ्याकडे ते हे आहे युपीएस आहे, पण काय होतं की 2-5 मिनिटाचं त्याचं कंटेंट राहतं, तो पण एकदम फ्लक्च्युएट झाला. त्यावेळेस मी मोबाईल वरती तुम्हाला परत येतो, त्यामुळं लगेच लेफ्ट व्हायची गरज नाही. राईट, तुम्हाला एक्झाम्पल कसं वाटलं शिकवलेलं तुम्ही मला चॅट बॉक्स वरती पाठवू शकता. आपण आता काय करूयात की ही जी काही मेथड आहे ही मेथड सॉल्व्ह करताना आता हे एक छोटं आणि सोपं उदाहरण आपण पाहिलं, पण थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण पाहिजे. आणि लक्षात घ्या की हा जो काही सब्जेक्ट आहे हा मार्कांसाठी बघू नका प्लीज, किंवा माझ्यासाठी पाहू नका, किंवा कोणाला तरी प्लीज करायचं म्हणून पाहू नका. हा सब्जेक्ट जर का तुम्हाला कळला नाही तर तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर म्हणून तुम्हाला मार्केटमध्ये खूप कमी किंमत मिळेल. त्यामुळं ह्याच्या बारकाव्यातले बारकावे मी तुम्हाला शिकवायचा प्रयत्न करेन. दुसरी गोष्ट अशी की ह्याचे ऑटोकॅडचं आणि ऍडव्हान्स एक्सेलचं महत्व तुम्हाला थोडंसं माहिती असायला हवं. पण तत्पूर्वी एक 10 ते 15 एक्झाम्पल्स जे आहेत हे आपल्याला त्याच्यातून सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे. ठीक आहे, सो थँक्यू व्हेरी मच. आय एम कन्क्लुडिंग माय सेशन अँड वी विल स्टॉप हिअर. जय कर्मवीर. थँक्यू सर.